नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र स्नान पूर्णिमा उपलक्षे समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र किछि समय निज पाई दियंतु, कहीं ना आमर आजिर एही भिडियोटी समस्त बिछा राशि लोक मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानी पारिबे। देखंतु ओडिया पांजी अनुसार एही जून मास 29 तारिख स्नान पूर्णिमा दिन आपणक बिछा राशि रे बुध आसिबे भाग्यर भाव को, जोठारे बृहस्पति एवं शुक्रंक सहित रही समभाव बनाइबे, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसिबो एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिपारे। देखंतु देवगुरु बृहस्पति अस्त हेबा पई जाउछंती, शनि बक्री हेबा पई जाउछंती एवं मंगल बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही स्नान पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टीए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिबो एही प्रमुख ग्रह मानकर परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु आपणकर स्वास्थ्यटी पूर्वरु किछि ना किछि कारण को नहीं असुस्थ रहुथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण आणुथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला, परिवार मध्यरे खुशीर वातावरण रही नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखुथिले, चाकरी क्षेत्र रे समस्या बढ़ुथिला, चाकरी प्राप्ति पाई बारंबार चेष्टा करे विफलतार सम्मुखीन हेउथिले, आपणकर अଯଥା खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमिबाको आरंभ होइथिला, आपणकर संतान संततिक पई बहुत अधिक चिंतित रहुथिले, व्यापार रे आपणकर लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला, दाम्पत्य जीवन रे एवं प्रेम जीवन रे कलह लागी रहुथिला, मानसिक दुश्चिंता मध्यरे आपण रहुथिले, शरीर रे पीड़ा जंत्रणा अनुभव करुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे एही स्नान पूर्णिमा ठारू पुनर्बार सूर्य उदय हेबा पई जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा बिछा राशि तीन गोटी नक्षत्रर व्यक्ति विशेषक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आसिबो। सर्वप्रथमे जानिबा विशाखा बिछा राशि
16/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଚଳିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ମାଟି ଛୁଇଁବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେବା ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି 17/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାଟି ଘେରି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଶ ଯିବେ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି 18/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବୁଧ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, କିଛି ଅର୍ଥ, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫସିକି ରହିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଳାଷ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶର ଅଧିପତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ବଳବାନ ରହୁଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ହେଉ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି
किछिटा ऋतुकालीन समस्या रही स्वास्थ्यगत समस्या देखुंट से सब क्षेत्र में आप धीरे धीरे उपशम अनुभव करेंगे किंबा जदि आपणकर पेटर किसी समस्या रही डाइजेशन रे समस्या रही से सब क्षेत्र में आपण स्वास्थ्यगत समस्या दूर हो विशेष भाव में आपणकर कौन प्रकार स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही एवं ता सहित आपण जदि किसी ऑनलाइन रिलेटेड कार्य करुछंती तेबे मध्य आपणक पई अति उत्तम रहिबो। जदि आपण आईटी एआई सेक्टर किंबा सॉफ्टवेयर लाइन रे किछिटा कैरियर आरंभ करबा पई चाहुछंती तेबे मध्य अति उत्तम फल प्राप्त करिवे। सब पर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु एवं शनिंकर मंदिर रे सोरिष तेल दीपटे जालतु पक्षी मानक किछिटा खाद्य खाइबापी दिंतु बुधवार दिन गणेशंकर उपासना करंतु दुब घास लड्डू अर्पण करंतु गुरुंक बीज मंत्र जप करने सहित गोमातांकर गुरुवार एवं बुधवार दिन किछि खाद्य खाइबापी दिंतु आपणक पई अति उत्तम रहिबो। जदि आपणकर बिछा राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। हम चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करंतु।